आदेश दूसरा जे तमे ताको मारी दियो भी कौन आपनकर भूल थिला से आपन कहउतले मारि मु तो सही कथा पचाउची मोर कोन भूल थिला से मते कोन देखिथिला भूलटा से मते काई कोइ होची ताको ताको काई के आदेश दब जे हां मारी दियो भीतर मु निजे कानर सुनिची निजे देखिची से लोक कोन किछि बाटे फिटे मु तते पागल काना पठे दमु तते आंटी पठे दमु तते इंजेक्शन दे दमु एते पीटी जांदे माने कोइ गथे नै लास्ट मो स्वामी की डाकी कोचन तो स्त्री की लेके जा पूरा मारी धरी की घर को नै गले एमिति गामुछारे मो हाथ गुडा बांधी की मो मुहरे पट्टी मारी की मो भाई मो मो दी भाई मो माँ मो खुड़ी मते रैंडम निर्धुम भाव मते पिटी जाउछन किछि प्रमाण न थाई बाप ससुर घरर लोकंक अत्याचार 9 वर्षर शिशु पुत्र को नै 12 घर सुंढी पिंडा हेउछि मा आईन आश्रय नै न्याय अपेक्षा असहाय मा भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत आतंक ग्राम पंचायत भास्कर नाइक भास्कर नाइक पत्नी लिपिका बेहरा विवाह 6 वर्ष पर अन्य पुरुष सहित संपर्क रही सन्देह कर उभय ससुर एवं बाप घर लोके निर्यातना दी आसुछंती वर्तमान असहाय माटी तार 9 वर्षर शिशु पुत्र को नहीं न्याय पाइबाकू केतेबेले सरपंच तो केतेबेले थाना को दौड़ुछि हेले न्याय पाइबारे वंचित होउछंती केमिति पो को लालन पालन करिवो केमिति पोर भविष्य करिवो एही परि अनेक प्रश्न को नै माटी न्याय आसारे खुरी बुलुछि दर्शक बंधु आपण माननकु समस्तनकु न्यूज 88 ओडिसा रे स्वागत ए शुभ संध्या रे आपण माननकु नमस्कार आमे एमिति एक घटना विषय रे आपनकु जणेबा को चाहूछु जे कि एक बहु ऊपर हेति अत्याचार जे कि से बहु जनक होउचंती आपुर ब्लॉक अंतर्गत आतुम ग्राम पंचायत दीपिका बेहरा पाखरे आमे पहुंचीचु से आपनकु तांकर जो करुण चित्र अछि करुण कहानी अछि से आपनकु कहिबे परिचय दीपिका बेहरा घर आतुम मो स्वामी को ना गाभास्कर नायक ससुर को ना भास्कर नायक सासु को ना भानुमती नायक कोन आपनक प्रति अत्याचार हेछि मते 2016 रे बाहा करिथिले जेमिति घरे बाहा घर हमर पांच पंचायत रे जेमिति बसिक विधिवत भाव रे बाहा घर होए सेमिति बाहा करथिले बाहा घर भितरे से माने मोर 4-5 वर्ष सब भल रे सेठी कटिची गोटे छुआ पुओ पिलाटे 6 वर्ष रहितला 6 वर्ष रे हबा परे विभिन्न प्रकार टॉर्चर मते सेठी करथिले परिया भितरे बापा मां मते सासु घर नै आस्थिले नै आसी सासु घर आनी कि सेमाने से 2020 रे से सासु घर लोकन नारे मिछ केस देथिले जे होची हम झियो को बहुत प्रकार टॉर्चर करछन कहि के केस करथिले सेते बेले मो स्वामी कोरोना रे जेहेतु कोरोना से समय थिला से बाहर केस होथिले तो आसी पान नथिले तांको पाखु फोन करथिले से कहले हां तमे मो बापा मां को ऊपर केस कर आउ मु अछि तो एई सब कथा कहया भितरे मो बापा मां तांको ऊपर केस करथिले ता भितरे मोर भी बहुत देह खराब हेतला मते मो बापा मां और स्वामी समस्त मिसी की कथा वार्ता हेई गोटे हनुमान मंदिर जो हमर ब्राह्मणीगा हनुमान मंदिर को नेक जाइतिले भलो करिया पई जे कोन असुविधा सुविधा हेइछि तो जातक टिके देखंतु जदि किछि प्रतिकार अछि हम तो बहुत प्रकार मेडिकल देखेलुनी कोनोसी हिसाब रे भलो होउनी तो सेठी देखांदु से सेठु कहिदिले जे हां अष्टम शनि इमति गुरु चंडाल दशा पड़तिला जातक हिसाब रे विचार करी कहि कि से ठाकुरंग कथा कहिदिले जे एबा ठाकुरंग मंत्र पाठ कर कि ठाकुरंग इरे रुह रीति नीति रे रुह तम भलो होइजो तापरे मु 2 मास से ये भीतर रहिला भीतर मु भलो हेइतिली भलो हेला भीतर से जो 2 मास भीतर मो बाप घर रहिली तो बाप घर रहिया भीतर मोर तो सासु घर जेहेतु मते रखे बसे दउनांते स्वामी तो बहुत असुविधा करथुला तापरे भी जाहा हम कथा टिके टिके बुझुतुला तो से हिसाब रे मो बाप मां सहित दादा खुड़ी सहित कथा हला भीतर मो दादा खुड़ी कहले जे आम पाखरु जमी ताले नेई कि तू नने कोटी छोटो मोटो घर करिकी रह तापरे देखिया कोन हेइछि आ कहि कि मो पाखरु पैसा पत्र नेई गले 6,20,000 टका नेइतिले 6,20,000 टका देई साइला एग्रीमेंट अछि प्रूफ अछि आपन ना एग्रीमेंट नाही जेहेतु बापा मां अछंदी बापा मां जानि चंदी बा स्वामी जानिची दादा खुड़ी दउची विश्वास रो देइतिली समस्तंग परामर्श रे दबा परे से माने पैसा पत्र नेई सारी की तापरे मते विभिन्न प्रकार हैरान माने आउ माने विभिन्न कथा जे कोनोसी कथा हेले भाई की लगेई की दादा मारो मारिया विभिन्न कथा घर भीतर कले कला कोन तांकर उद्देश्य पैसा न दबा ना को हां पैसा न दबा पई सेही व्यवस्था करछन तापरे मु सेठू से जतबेले आम मो स्वामी आसिला भीतर आमे भी सेही मंदिर को सांग होई कि स्वामी स्त्री भी जाऊ मो बापा मां समस्त आमे जाऊ मो स्वामी गला सेठी भी आमे स्वामी स्त्री कजिया लागिला परे से हनुमान नाना खाली एती कहले जदी पैसा पत्र कोन हेइछि तमे नने मगा मागी मुगी नै आस कि एगोरा तो धमिला छिड़ेई दियो जहा करी ई मरा बिटा कई कजिया नागिया से सब ठीक ना
ଏତିକି କହିଥିଲେ ବୋଲି ବାପା ମା ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗେଇ ସେଇ ନନାଙ୍କ ମତେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟର୍ଚର କରି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର, ତୁ ଏୟା କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ, କୋଉଠି ଭଡା ଘରେ ରଖେଇ ନଦବା, ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଆଗରେ ମତେ କହିବା ଯେ ହଁ ତୁ ଝିଅ ବେଳୁ ହଉଛି ସେ ନନାଙ୍କୁ ବାହା ଚିହ୍ନିଛୁ ଜାଣିଛୁ ବା ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ଏ କରୁଥିଲୁ, ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ସେଠି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସେ ନନାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ସୁନା ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିକି ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି। ମାରଧର କଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇଠୁ ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭଡା ଘରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭଡା ଘରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 500 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛ ନା, ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ମତେ ଟାଣି ଘୁସାରିକି ପୁରା ଘର କତିକି ପୁରା ମାରି ଧରିକି ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି ଗାମୁଛାରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକି ମୋ ମୁହଁରେ ପଟି ମାରିକି ମୋ ଭାଇ ମୋ 2 ଭାଇ ମୋ ମା ମୋ ଖୁଡି ମତେ ରେଣ୍ଡମ ନିର୍ଧୁମ ଭାବରେ ମତେ ପିଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ପିଟିଛନ୍ତି ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ସ୍ଵାମୀ କି ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଯା, ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ, କଣ ପାଇଁ ଆସିକି ମତେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏମାନେ ମତେ କାହିଁକି ମାର ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଥାନାକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଟୋଟାଲ ମୋ ମା ଖୁଡି କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବୁ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇବୁ ତତେ ପାଗଳଖାନାକୁ ପଠେଇଦବୁ, ତତେ ଆଣ୍ଠି ପଠେଇଦବୁ, ତତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦବୁ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି ନ କହିକି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆଇଲୁ? ସେଇଠୁ ଯେ ଏତିକି କଥା ପଚାରୁଛି, ସେଇଠୁ ମତେ କଥା କହିତେ ଯେମିତି ନଦେଲେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୋର ଏତିକି କଥା କହିପାରୁନି ତାହେଲେ ଚାଲ, ତୁ ଆସିଛୁ ମତେ ନବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଚାଲ। ସେ ଏତିକି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ମତେ ସେଇଠୁ ସେ ଘରୁ ନେଲା। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ଚାକିରିକି ଯାଇକି ଆଜି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ନମ୍ବର କର୍ମ କରୁଛୁ, ମତେ ପଇସା ପତ୍ର ନ ଦେଇକି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝୁନୁ, ମତେ ଫୋନ କରୁନୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସେ କଣ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା କିଛି ନ ବୁଝିକି ଏ ସବୁ କରୁଛୁ, ତ ତାହେଲେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା କହି ଗାଳିଦବା ମାରିବା ପିଟିବା ସବୁ କଥା ମାନେ କରୁଥାଏ। କଲା ଭିତରେ ହଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ବୋଲି ତୁ ଏମିତି ସବୁ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାହେଲେ ପଳେଇ ଯିବା କଥା କହୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜମା ଯେମିତି କୁଏତ ନ ଯିବୁ। ତୁ କୁଏତ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ସବୁ କଥା ହଉଛି, ତୁ ତ ମାନୁନାଉ କିଛି କଥା, ଏଇଠି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ତୁ ମୋ ସହିତ କଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି କୁଏତର ଗୋଟେ ଏସି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ କି ଆପଣ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହନୁମାନ ଯୋଉ ନନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ନନାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଝିଅଟେ ବେଳେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନା କି? ମୁଁ ଝିଅ ବେଳେ ଚିହ୍ନିନି କି ମୋ ପୁଅ ହେଇ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅସୁବିଧା ନ ପଡିଥିଲା 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନନାଙ୍କୁ? ମତେ ମୋର ଯୋଉ ଦାଦା ବାପା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 10 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଲେଖିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ସେ ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ମୁଁ କେବେ ଯାଇଛି। ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଲା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ମତେ ଫେରିକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ସେଇ ମତେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ ଏଇଠିକି ଚାଲ। ମୁଁ କୌଣସି କାହାରି କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା, ମତେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସେଠି ତ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତ ସୁନା ରୂପା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ନନାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଥିଲେ ଯେ ନା ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ, ଏମାନେ ବି ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଭଦ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି କହିକି ବହୁତ କଥା କହିକି, ଯାହା ହଉ ନନା ବାଟରେ ଗଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବାପା ମା ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ସେ ସେଇ ଥାନାରେ ବି କହିଲେ ଆମ ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛୁ, ହଁ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କହିଲେ। କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଗଲେ। ତାପରେ 15 ଦିନ ଯାଇନି ପୁଣି ଆମ ନାଁର ଉଲଟି କେସ୍ କଲେ। ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କହିଦେଲା ଯେ ନନା ଆମ କିଛି ନେଇନାହିଁ ବୋଲି, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ରାଗ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଏପଟରେ ମେସେଜ ଦେଲା ଯେ ହଁ ହଉଛି ତାକୁ ସିଏ ଏମିତିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇକି ମତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ସେପଟରେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଟ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯେ ନା ଆମକୁ କିଛି ନେଇନାହିଁ କନି। ସେ ଏଇ ସବୁ କଥା ନେଇକି ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ନନାଙ୍କୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ କନା ଯୋଉ ପଇସାଟା ହାତାହାତି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ମତେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେରେଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଓଲଟି କେସ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ହଉଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକି ମାଗିତେ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ନନା ସେ ଥିଲା ବେଳେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାଗିତେ, ମାଗିବାରୁ ସେ ନନା ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆମକୁ ମିଶିକି ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅଛି, ଆପଣ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଏ ନନା ମାଧ୍ୟମରେ ଫେରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନା କହୁଛନ୍ତି, ନା ସତରେ କଣ ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଫେରାଇଛି? ଫେରେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେରେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମିଛରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ।
ଆମକୁ ତୁ ଦେଇନଥିଲୁ, ଆମେ ତତେ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ତ ସେଇ କଥା କହିକି ଆମକୁ ସେ ଥାନାରେ ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଜଣେ ସାହା ପୋଲିସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲଗେଇକି ପୁରା ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ 420 କେସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଆମ ଉପରେ। ତ ଲଗେଇବା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ଫେରାର ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଚିହ୍ନା। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଘର ଆମେ ଛାଡିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାଲାଙ୍କ ପଇସା କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଅଛି? ଭଲିକି ଜାଣିଛି, ମତେ ଯୋଉ ଦିନ ମାରି ପିଟିକି ନେଲେ ସେଇଦିନ ସାହା ପୋଲିସ ନିଜେ ମୋ ଆଗରେ କହିଛି ତମେ ସେ ଲେଡିଜ କି ମାରି ଦିଅ। ତାହେଲେ କୋଉ ବଳରେ ଇଏ ପୋଲିସ ମତେ କହୁଥିଲା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଥିଲା ଯେ ତମେ ତାକୁ ମାରି ଦିଅ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ସେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି, ମୋର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସେ ମତେ କଣ ଦେଖିଥିଲା ଭୁଲଟା? ସିଏ ମତେ କାହିଁକି କହି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଦେଶ ଦବ ଯେ ହଁ ମାରି ଦିଅ ଭିତରେ? ମୁଁ ନିଜେ କାନରେ ଶୁଣିଛି, ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେ ଲୋକକୁ। କଣ ଏଠି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ? ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତା ଯେ ହଉଛି ତାକୁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ଘଟିଛି, ଏଇ କେସ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ ମାର ଧରିକି କହିଲା ଯେ ତୋ ବାପା ମା କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ କେସ୍ କଲେ। ଏଇ କଥା କହିକି ସିଏ ହଉଛି ଲୁଚିକି ପଳେଇଥିଲା, ଫେରାର ହେଇଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଦିନ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଛି ଯେ ତମ ପୁଅ ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇଛି, ତମ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ପାସପୋର୍ଟ ଫାସପୋର୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ନହେଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦବା କି କଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେହି ମତେ ହଉଛି ଏଲାଓ କଲେନି, କିଛି କଲେନି। ମୋ ଫୋନ ଫାନ କିଛି ଉଠେଇଲେନି। ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମୋ ଉପରେ କେସ୍ କରିଛି, ମୋର ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ବୁଲୁଛି, ମତେ ମାନେ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୋଉ ସାହସରେ ପଡିକି ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଶିକି ଯାଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୋଉ ପିଲା ଘରେ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ପିଲା ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ, ମୋ ଯୋଉ କେସ୍ ରେ ବି ମତେ ଫସେଇଥିଲେ ସେ କେସ୍ ରେ ମୁଁ ବେଲ ହେଇନଥିଲି, ମୁଁ ବି ବେଲ ହେଲି। ତ ମତେ ବେଲ କରିବ କିଏ? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାହାରା ଖୋଜିଲି। ସାହାରା ଯେହେତୁ ବାପା ମା ତ ମାରି ସାରିଛନ୍ତି, କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ନା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲି, ନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲି, ନା ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଫୋନ ଫାନ କିଛି କରୁଛି, କେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ନଣନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ବି ଫୋନ କରିଛି, ନଣନ୍ଦ ମାନେ ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ପିଲାଟିକୁ ନେଇକି କେମିତି କଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ପିଲାଟିକି ନେଇ କେମିତି କଣ ଚଳିବି? ମୁଁ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସେଇ ମାଗି ଯାଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରୁ, ମତେ ତ ଚରିତ୍ରହୀନା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଚୋରଣୀ କରି ସବୁଆଡେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ କେହି ବି ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କି ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କି ଉଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ମାଗି ଯାଚିକି ଚାଲିଛି। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ସେଇ ପଇସାରୁ ମୁଁ ଚଳି ଚାଲିଛି। ଏବେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ପୁଣି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସରପଞ୍ଚକୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣେଇ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ, ମୁଁ କଣ କରି, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ କଣ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ପାଗଳା ମାଗଳା, ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ମତେ ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବ? ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ହେଇକି ଚୁପଚାପ ଥିଲି। ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋର ଯେମିତି ଯାହା ମାନେ ମାଗେ ଯାଚେ ଯାହା କରେ ମୋର ଚଳୁଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆସିଥିଲି। ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନ ବେଳେ ଦିନ ଗଟିକି 3 ବର୍ଷ ହେଇତେ ଗଲା, ସେଇଠୁ ସରପଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଫୋନ କଲେ ଯେ କାହିଁକି ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନୁ, କଣ ତୋର ହେଇଛି? ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମତେ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ପୁଅ ପଳେଇଲାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଫୋନ କରିବାର ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ରଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ ମୋ ନାଁରେ କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ଆଉ ମାନେ ବାପ ଘରୁ ସବୁ ବହୁତ ସୁନା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ମୁଁ କୋଉଠି କିଛି ମତେ ବି ଧମକେଇଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଧମକେଇଥିଲା ତୁ ଯଦି ଏଇଥର ପୁଣି ଯାଇକି କୋଉଠି କିଛି କହିବୁ ତାହେଲେ ହଉଛି, ମୁଁ ବି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଧମକେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଥର ପୁଣି ଯିବୁ, ପୁଣି ତ ବାପା ମାଙ୍କ କତିରେ ମିଛ ସତ କହି ପୁଣି ତତେ ମାଡ ଖାଇବି। ତ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇ ଆସିଥିଲି। ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଡକେଇଲେ, ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଡକେଇଲା ଭିତରେ ସେ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫାଙ୍କିଲା ଯେ କହିଲା ନା ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିବିନି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆମେ ବୁଝିଦବୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ସେ ବୁଝିବା ପରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଟୋଟାଲ ଯାଇନି କି ଆସିନି, ଏମିତି କହିକି ଫାଙ୍କୁଥିଲା। ଫାଙ୍କିଲା ଭିତରେ ମତେ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଫାଙ୍କୁଛି, ମା ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉ ବାଟ ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆସ ଥାନାକୁ। ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ଆସିଲା, ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଓକିଲ ବସିଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ଆହୁରି ସବୁ ମୋ ମଉସା ମାଉସୀ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲା ଭିତରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କଥା ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଚାରିଲେ, ସବୁ ପଚାରିଲା ଭିତରେ ସେ ସବୁ କଥା ମାନିଲା। ତା ପାଖରେ ସୁନା ଅଛି, ତାପରେ ମୋ ଯୋଉ ପଇସାଟା ସେ ମତେ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କହିଥିଲା ମୋ ନାଁରେ ଯେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲା, 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେ ନେଇଯାଇଛି, ଇଏ କରିଛି, ସବୁ ପାର୍ଲର କରିଛି ବୋଲି କହିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ସତ କହିଥିଲା। ସେ ସବୁ ମାନିଲା, ନା ମୁଁ ପଇସା ନିଜେ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲି, ତା ବାପା ମା ଏଇ ଇଏରୁ ମାରିଥିଲେ,
କହିକି ସବୁ କଥା ମାନିଲା ପରେ ସେଠୁ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ପରେ ବି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା। ମତେ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କଣ କହୁଛୁ ମା, ସବୁ ପରେ ବି ସମାଧାନ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବଡ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମନା କରୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ରହିବି। ସେଠୁ କହି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ କହିକି ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଥା କଲେ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କଣ ହବ। ସେଠୁ କହିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେସ୍ ଟା ନେଲେ ଥାନାରୁ। ନେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏବେ କଣ କରୁଥିଲି ନା, ଯେବେଠୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଥା ପଳେଇଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ବସିବା କି କଣ କରିବା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କଥା ଚଲେଇଛି। ତ ଚଲେଇବା ଭିତରେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଆଜି କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଫୋନ କରେ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିକି ପଳେଇ ଆସେ। ମୋର କାହା ସହିତ ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ ତ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଯାଏ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଆସେ। ଆଜି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସକାଳେ 10:30 ଭିତରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯାଉଥିବା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ରାସ୍ତା, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗିଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋ ଗାଡି ଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି 3 ଜଣ ମୋ ମାନେ ଭାଷା କହିକି ମୋ ଚୁଟି ଘୁଷାରିକି ମୋ ଗୁଡ ହାତ ଆଉ ମୋ ତଳି ପେଟକୁ ଛାତିକି ମାରିକି ଆଉ ହଉଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଭିତରେ ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠୁ ବି ଘୁଷାରିକା ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କହିଲା ଚାଲ, ତୁ କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ତୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାହିଁକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବି କି ନ ଯିବି ତାକୁ କଣ ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ତ ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି ବୁଲୁଛି ନା। ତ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି, ମତେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦବ କିଏ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯାଉଛି ସେମାନେ ମତେ ଗୁଡେଇ ପକାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ମତେ ବିଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ମତେ ମାରି ପିଟି ଗୁଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ହଁ, ମାନେ? ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସେଇ ସାହି ସାରା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କେମିତି କଣ ସେଠୁ ଖସିକି ଆସିଲେ? ସେଠି ଖସିକି ଆସିଲି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଥାଇକି 112କୁ ଫୋନ କଲି। ଆଉ ସେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଲି ବି, ମୁଁ ମୋ କକା ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଲେ କଣ କରିବା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ବସିବା, ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିକି ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତୁ ତୋର କଣ କରିବା କଥା କର, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁ ଏବେ ଶନିବାର ଦିନ ବସିବା, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ତୋର ଥାନା ଯା କରିବା କଥା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ପାଟି କଲେନି, ସେମିତି ତୁରାମୁରା କାଢିକି ଇଏ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ 112କୁ ଫୋନ କଲି। 112କୁ ଫୋନ କରିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମତେ ମାରିଲେଣି, ମାନେ ରାସ୍ତା ହାତରେ ମତେ ଆଉ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ମାରିବେ, ମୁଁ ପୁଣି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନେବି ନା ନେବି। ତ ମୁଁ ଫୋନ କଲି 112କୁ, 112 ଯାଇକି ମତେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏବେ କଣ ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ବଥା ହେଇଯାଇଛି, ଚିରି ଚାରି ପକେଇଛି, ମତେ ମାରିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଛାତିକି ମାରିଛି, ମୋ ଏଇ ବେକକୁ ସବୁ ଚାପୁଡା ମାରିଛି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାପୁଡା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ତାର ମୋ ଚୁଟି ଘୁଷାରିକି ମୋ ବେକ ପଛପଟକୁ 2-4 ବିଧା ମାରିକି ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ତାର ହଉଛି ମୋ ଗୁଡକୁ ଚିକିଲା, ତା ଗୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ କହିକି ମୋ ଗୁଡକୁ ଘୁଷାରିଆ କରୁଛି, ମୋ ଗୁଡରେ ବି ମାନେ ବଥା ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ସେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛି, ମୋର ତା ସାଙ୍ଗ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋ ଭରଣ ପୋଷଣ, ମୋ ଛୁଆଟେ କେମିତି ପାଠ ସାଠ ପଢିବ, ଖାଇବ ପିଇବ କି ଆଜି ପାଠ ପଢିବ, ମୋ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଇଦବ, ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଏକା ରହିବି, ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ସାର୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ? ସହିତ କେମିତି ସାର୍ ରହିବି, ମତେ ବିଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋରି ବାପା ମା ନାଁ କହିକି ତୋରି ବାପା ମା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତତେ ମାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ମିଛରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ସାର୍। ଆଗକୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ମୋ କେସ୍ ଟା ମେଣ୍ଟିଗଲା ପରେ, ମତେ ମୋ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଲା ପରେ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ବ ମୋର କୋଉଠି ଘର କରେ ବା ମୋର ଭଡା ନେଇକି ରୁହେ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇ ମୋ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ପୀଡିତା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀର ନା ହେଇପାରିଲେ, ନା ବାପା ମାଙ୍କର ହେଇପାରିଲେ, ନା ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କର ହେଇପାରିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ ସ୍ଵାମୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିଛନ୍ତି, ଦେଇକି ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଆଜି କମ ବୟସରେ ସେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ? ଇଏ ଆମ ଯୋଉ ସମାଜରେ କଣ ନାରୀ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ନା ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଏମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି, ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଇଏ କେସକୁ ଆଗକୁ ନବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଯୋଉ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାସଦେବପୁର ଥାନାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏସପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଭଦ୍ରକ ବାସଦେବପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ 88 ଓଡ଼ିଶା।